وَكُونُوا ہو جاؤ قوامین للہ اللہ کے لیے خوب قائم رہنے والے، شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم انصاف نہ کرو، یہ تمہیں بات نہ ابھارے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی عدل کرو، انصاف کرو، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہی آیت ہماری عدالتوں کے عدالت عظمیٰ کے باہر بھی لکھی جاتی ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، اندر تقوی کی نا انصاف کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ باہر لکھی ہوئی ہے یہ آیت، لیکن اندر اس میں سے ایک چیز قرآن کی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو لکھی جاتی ہے عدالت کے سامنے۔ اب آؤ، ایک عدالت صحابہ کی تھی، اس میں ایک مثال کے طور پر ابن عساکر نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت ابی بن کعب، یہ دونوں، ان کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ دونوں نے کہا ہم معاملہ لے کر چلتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ دونوں آ جاتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق آتے ہیں، حضرت زید بن ثابت نے بستر خالی کیا اور حضرت عمر فاروق کو جگہ دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کا پہلا ظلم یہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے بستر پہ جگہ دی۔ ہم دونوں آئے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے، آپ کا پہلا ظلم تو یہ ہے کہ ہمیں آپ نے ترجیح دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں جس کو گواہ لے کر آیا ہوں، میں جس کے خلاف دعویٰ کر کے آیا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابی بن کعب کی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ نہیں، کیونکہ تو فیصلار ہے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت ابی بن کعب نے ایک دعویٰ کیا، حضرت عمر فاروق نے اس دعوے کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب اپنے دعوے پر گواہ پیش نہ کر سکے۔ جب مدعی اپنے دعوے پہ گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ۔ اب حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ آپ قسم سے درگزر کریں کہ یہ اتنی بڑی ہستی ہے، ان سے قسم اٹھوائیں۔ جب یہ بات کی نا، حضرت عمر فاروق نے اونچی آواز سے قسم اٹھائی، میں قسم دیتا ہوں جب تک زید بن ثابت مجھ عمر جیسے اور ایک عام آدمی کے درمیان برابری والا نظام نہیں کریں گے، اس وقت تک عہدہ قضا کے موافق ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جب تک مجھ میں اور ایک عام بندے میں مقدمے کے معاملات میں تم برابری نہیں کرو گے، اور میں تم قضا کے عہدے کے لائق ہو نہیں سکتے۔ یہ حضرت عمر فاروق یہ ایک عدل کی مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ صاحب کشاف، امام کشاف تفسیر کشاف کے اندر ہے کہ عدل تقوی کے زیادہ قریب اور تقوی کے اوصاف میں زیادہ داخل ہے۔ اب یہ تقوی اگر حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا عادل ہوگا اتنا زیادہ متقی ہوگا۔ ظالم کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، جتنا بڑا عادل ہوگا اتنا بڑا پرہیزگار ہوگا۔ یہ ایک آیت آج کی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری سنیں، پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 11، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یا اللہ کون سی نعمت؟ علیکم جو تم پر ہے۔ اب یہ نعمت سننا، نعمت کون سی مومنین پہ ہے؟ اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، کس چیز کا؟ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، ایک قوم نے ارادہ کیا اپنے ہاتھ تمہاری طرف ڈالنے کا، ایک قوم نے۔ اللہ فرماتا ہے نعمت ہم نے کی، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، ان کے ہاتھوں کو تم سے ہم نے روک لیا،
वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर मोमिन ही भरोसा करते हैं। ये कुरान की आयत है। शान नुज़ूल सुने। एक मरतबा मकाम अस्फान, अस्फान एक जगह का नाम है, वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की। काफिर खड़े थे। जब ज़ोहर की नमाज से मुसलमान फारिग हो गए, काफिरों ने कहा हमें अफसोस है कि हम यक बारगी इन पे हमला ना कर सके, मुसलमानों पे हम यक बारगी हमला ना कर सके। अब काफिर इकट्ठे हो गए कि असर की नमाज जब मुसलमान पढ़ेंगे हम यक बारगी हमला करके इनको मिटा देंगे। जब असर का वक्त आया, असर के वक्त से पहले अल्लाह ने मुसलमानों पर नमाज खौफ की आयत उतार दी कि जब खौफ हो तुम्हें, कुछ नमाज पढ़े, कुछ दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़े हो जाएं। इस आयत का शान नज़ूल ये है, अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो, उस नेमत को याद करो जब एक कौम इरादा कर चुकी थी तुम पर हाथ आगे करने का, लंबा करने का, हमने उन्हें उनका हाथ तुमसे रोका। अल्लाह से डरो और मोमिन ही अल्लाह पर भरोसा करते हैं। एक तो शान नज़ूल ये है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है, एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे पड़ाव किया, सहाबा जुदा जुदा ठहर गए, आराम करने के लिए लेट गए। अब एक आराबी ने मौका पाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा। दरख्त के ऊपर मेरे आका ने तलवार लटका दी। जब तलवार लटकाई, वो आराबी पहुंचा, तलवार को पकड़कर मेरे आका जागे, कहने लगा आज कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाएगा। ये आराबी कहने लगा आका अलैहिस्सलाम को। मेरे आका ने ऊंची आवाज से बोला अल्लाह। फरमाया आज तो अल्लाह बचाएगा। फिर उसने पूछा आज कौन तुम्हें बचाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह। लिहाजा जब भी ऐसी मुश्किल पेश आ जाए और पूछा जाए कौन आज हमें छुटकारा देगा, जवाब एक ही है, वो है अल्लाह की जात। नेमल मौला व नेमन नसीर, बेहतरीन कारसाज, बेहतरीन मददगार वो अल्लाह ही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बात उसने की, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। ये बात कर ही रहा था, जिब्राइल अमीन ने आराबी के हाथ से तलवार गिरा दी। जब तलवार गिरी, मेरे आका ने उठाकर पूछा आराबी अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। मेरे आका ने तलवार पकड़ कर कहा अब कौन बचाएगा। उसने कहा मुझे तो यहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, चूंकि वो दूसरी कंपनी का था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस आराबी की हरकत की खबर दी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन ने माफ़ फरमा दिया। ये है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ए ईमान वालो, याद करो उस नेमत को जब काफिर तुम पे तलवारें सौंध के खड़ा था, हमने तुम्हें वहां से नजात दी। ए ईमान वालो इस नेमत को याद करो। अब जो आयत का अगला हिस्सा है वो है, अल्लाह फरमाता है मोमिन ही होता है जो रब पे भरोसा करता है। अब आओ, जब हजरत मूसा ने रब पे तवक्कुल किया, अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया। आपको वाकया याद होगा, जब बनी इसराइल चलते हैं, दरिया अभी पार नहीं किया, इधर इसरा वो जो फिरौनियों का लश्कर था वो करीब आ पहुंचा। काला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, अस्हाबे मूसा बोले ए मूसा हमारा तो ताकुब कर लिया गया है, हमें तो पा लिया गया है, वो तो आ गए, हम कैसे बचेंगे। हजरत मूसा का तवक्कुल देखो, आपने फरमाया कल्ला हरगिज ऐसा नहीं, इन्नमा इया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है जो अन करीब मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरे साथ मेरा रब है। ये तवक्कुल की बात कर रहा हूं। जब ये तवक्कुल हजरत मूसा करते हैं, अल्लाह कुरान में नाज़िल फरमा देता है फ़अौहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर, हमने वही फरमाई हजरत मूसा की तरफ, ए मूसा तवक्कुल किया लिहाजा समंदर में असा मारो, रास्ते खुल जाएंगे, समंदर खुश्क हो जाएगा। ये था हजरत मूसा का रब पे तवक्कुल। जब अब अल्लाह फरमाता है जो मुझसे डरता है करता क्या हूं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर गया अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है, मुत्तकी के लिए निकलने के रास्ते बन जाते हैं। ये तो हजरत मूसा का तवक्कुल। अब आओ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर में कुफार ने ताकुब किया, गार के मुंह तक पहुंचे और हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने अपने पाँव की तरफ देख लिया ना हम नजर आ जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, फरमाया परेशान क्यों होते हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो तवक्कुल था, जब ये तवक्कुल हुआ ना,
اللہ نے قرآن نازل فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب نے مجھ پر توکل کیا میں نے ایسا لشکر ایسا سکون نازل کیا جو لشکر کبھی کفار نے دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ کون سا لشکر ہے؟ وہ جو فرشتے آئے تھے جنگ بدر میں مدد کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ کامل توکل کرتا ہے میں رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ کیسے؟ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں وہ راستے بن گئے تھے، اللہ فرماتا ہے کامل توکل کر کے تو دیکھو میں رب تمہارے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔